നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? ദ Sidgwick's electronic interpretation of a coordination. You have seen that the metal atom forms complexes in order to attain an effective atomic number, which is numerically equal to the atomic number of the next noble gas. And many of the metals obey the EIN rule, while there are a lot of exceptions also. So, how to calculate the effective atomic number. So, in order to find out the effective atomic number, you have to add the number of electrons that is already possessed by central metal atom and the number of electrons that is gained from the ligands. Each ligating group donate a pair of electrons. So, if it is a cis coordinate complex, you will have 12 electrons. If it is a 4 coordinate complex, the number of ligands is equal to 4 into 2 is equal to 8. If it is a 5 coordinate complex, that is equal to 10 and so on. So, if you know the atomic number of central metal atom, if you can find out the oxidation number of central metal atom, and if you are aware of the coordination of the ligand, whether it is bidentate or monodentate, then we can easily calculate the effective atomic number. അപ്പം ഒരു ലിഗാൻഡ് കണ്ടിട്ട് ലിഗാൻഡ് 3 നിർത്തും, ലിഗാൻഡ് മോണോഡെൻഡേറ്റ് ആണോ ബൈഡെൻഡേറ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, OX stands for oxalate. Oxalate ion. You know, oxalate ion is a bidentate ligand. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും. മനസ്സിലായില്ലേ? Oxalate is bidentate. ഇത് മനസ്സിലായി? And oxalate is having the charge. ഇതില് നമുക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടത്? ഒന്നാമത് അറിയേണ്ടത് മെറ്റലിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അറിയണം. എന്നാൽ മാത്രമേ കൃത്യമായിട്ട് ആ മെറ്റലിന്റെ കയ്യിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. ലിഗാൻഡിന്റെ ലിഗേഷൻ അറിയണം. ബൈഡെൻഡേറ്റ് ആണോ മോണോഡെൻഡസി അറിയണം. പിന്നെ അത് രണ്ടും പറഞ്ഞാല് പിന്നെ ഇതിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പറയണം. ഇതിന്റെ കാരണം നമുക്ക് എന്ത് കണക്കൂട്ടാം? We can calculate the effective atomic number. In the case chromium, you know, chromium is atomic number 24. And what is the oxidation number of chromium in this complex? You know, oxalate is a UD negative അല്ല ഡൈനെഗറ്റീവ് അയോൺ. ഓക്സലേറ്റ് H2C2O4 ഓക്സാലിക് ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം കേട്ടോ. H2C2O4 is oxalic acid, C2O4 2- is the oxalate ion. So we can see that there are 3 oxalate groups around chromium. So there are 6 negative charges. ഓക്സലേറ്റിന്റെ കയ്യിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് 6 ആണ്. 3 പുറത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ 3 പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? ക്രോമിയത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ 3 ആണ്. കാൽക്കുലേറ്റ് മെത്തേഡ് മനസ്സിലായല്ലോ? ക്രോമിയം 3. എന്നാൽ ഇത്ര അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? We can calculate the effective atomic number. Chromium is atomic number 24. So chromium has 24 electrons. Chromium 3 has 21 electrons. Isn't it? Chromium 3 has only 21 electrons. Chromium 24 ആണ്. അതിൽ 3 electrons പോയി അത് 21 ആയി മാറി. Okay? Now we have 3 oxalate. That is 12 electrons with each oxalate being a bidentate ligand, each oxalate donate 2 pairs or 4 electrons, totally 3 oxalates, 12 electrons, and 21 plus 12 is equal to 33. 33 only. 36 ആവശ്യമില്ല, അത് 33 ഉള്ളൂ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, there are a lot of cases in which central metal atom does not obey the effective atomic number rule. Is it clear? Take another example. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ സമയം കളയുന്ന 1-2 പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നിർത്താം. The platinum 4 complex of a ammonia. Platinum 4 plus a. Here which is very clear, ammonia being a neutral ligand, all these 4 positive charges are actually possessed by platinum, so it is platinum 4, no doubt. Ammonia ki charge ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, പ്ലാറ്റിനത്തിന്റെ 4 ചാർജാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്താണ്?
ഈ 3 പോസിറ്റീവ് ചാർജും 6 നെഗറ്റീവ് ചാർജും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് പുറത്ത്. 3 പോസിറ്റീവ് 6 നെഗറ്റീവ് ചാർജ് 3 നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ എക്സാമ്പിൾ platinum 4 complex. And you know platinum, the position of platinum is a below nickel, palladium, platinum. In the periodic table, palladium comes in the group of nickel. Okay, nickel ഗ്രൂപ്പിലാണ്, അതായത് 10ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ്. 11ാമത്തെ കോപ്പർ, 12ാമത്തേത് സിങ്ക്. ശരി. അപ്പോഴേ platinum comes below nickel, and we can say that nickel has a atomic number. അത് നമുക്കറിയാം. എത്രയാണ്? ക്രോമിയം, മാംഗനീസ്, അയൺ, കൊബാൾട്ട്, നിക്കൽ, കോപ്പർ, സിങ്ക്. അത് ഓർമ്മിക്കണം. അപ്പോഴേ 28ആണ് നിക്കലിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ. നിക്കലിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ 28 ആണെങ്കിൽ പലേഡിയത്തിന് എത്ര വരും? അതിനോട് 18 കൂട്ടുക, 32 കൂട്ടുക. എത്രയാണ് കിട്ടുക? ഇത് പലേഡിയം, ഇത് പ്ലാറ്റിനം, ഇത് നിക്കൽ. എപ്പോഴും നമുക്ക് 3D-നോട് 18 കൂട്ടിയാൽ ഇത് കിട്ടും. അതിനോട് 32 കൂട്ടിയാൽ ഇത് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ നേരെ ഇടയ്ക്ക് 50 കൂട്ടിയാൽ മതി. 18, 32, 50 കൂട്ടിയാൽ അതിന്റെ താഴെ. So 78 is the total number of electrons that is possessed by platinum, and it is platinum 4 means 78 minus 4 is only 74. 74 ആരതാണ്? is the electrons that is possessed by platinum 4. platinum 4 പ്ലാറ്റിനത്തിന് 78 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. platinum 4 ആകുമ്പോൾ 4 ഇലക്ട്രോൺസ് കുറഞ്ഞു. that is a 74. and there are 6 ammonia molecules. ammonia is more than the ligand, you know, so it will contribute 6 into 2, 12 electrons, and the total becomes 86. and you know 86 is the atomic number of xenon. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് കൂട്ടിയിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ചിലപ്പോൾ കിട്ടും, ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല. പക്ഷെ കിട്ടില്ല, ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം, തകരാറുണ്ടോ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. 86, that is the effective atomic number, that is atomic number of next noble gas. then ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ഇതേപോലത്തെ കോംപ്ലക്സ് പ്ലാറ്റിനം 2-നുണ്ട്. ഇത് 2+ ആകുമ്പോൾ എന്താ സ്ഥിതി ഉണ്ടാവോ? 2+ ആകുമ്പോൾ 74 പകരം 76 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. 76 86 രണ്ടും 88 മാറും. ശരി. അപ്പോൾ അത് ഈ എൻ റൂള് അല്ലെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റീവ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒബേ ചെയ്യാത്തൊരു സാധനമാണ് ഈ 2+. 4+ ആകുമ്പോൾ അത് ഒബേ ചെയ്യുന്ന 3 ഉള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഇഫക്റ്റീവ് അറ്റോമിക് നമ്പർ. And according to Sidgwick's interpretation, that is a tendency of central metal atom to have an arrangement of electrons around it, which is similar to that of the noble gas next to it. ആ ടെൻഡൻസി കൊണ്ടാണ് അത് ലിഗാൻസിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. എത്രമാത്രം ഇലക്ട്രോൺസ് വേണോ അത്രമാത്രം ലിഗാൻസിനെ അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യും. പ്രൊവൈഡഡ് അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ഫേവറബിൾ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പോൾ കുറേ ഇലക്ട്രോൺസ് വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ ആറ്റം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ലിഗാൻസിൻ്റെ എണ്ണത്തിനൊക്കെ പരിധിയുണ്ട്. അപ്പുറമൊന്നും പറ്റില്ല. ഒരു മറ്റേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 8, 10, 12 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ ആറ്റം ഫ്ലോറൈഡൊക്കെ 8 ഫ്ലോറൈഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ZrF8 എന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ ഫ്ലോറൈഡിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കുറച്ച് വലിയ പിരീഡിന് പോലത്തെ ലിഗാൻഡ് അങ്ങനെ 8 ലിഗാൻഡൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു മെറ്റലിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി സൈസ് ഓഫ് ദി ലിഗാൻഡ്, നമ്പർ ഓഫ് ലിഗാൻഡ്സ് ദാറ്റ് മെറ്റൽ ആറ്റം ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ് മേ ഡിഫർ. If the smaller the ligand, of course, the greater is the number of ligands that may be accommodated. Maybe വേണമെങ്കിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെറിയ ലിഗാൻഡ്. വലിയ ലിഗാൻഡ് അങ്ങനെ അത് പറ്റണമെന്നില്ല. എനിവേ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇഫക്റ്റീവ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ് അറ്റോമിക് നമ്പർ റൂൾ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിനെ ചിലപ്പോഴേ നമ്മൾ 18 ഇലക്ട്രോൺ റൂൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. 18 ഇലക്ട്രോൺ റൂൾ അതെന്താണത്? ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ഇൻ ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് 18 ഇലക്ട്രോൺസ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. പുറത്തെ ഷെല്ലില് S2p6d10 എന്നാണ്. S2p6d10 അല്ലേ? അവസാനം വരുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാ ഓർബിറ്റിലും ഫില്ല് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേ 18 ഇലക്ട്രോൺസ് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഉണ്ടാവും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ എടുത്ത അതേ എക്സാമ്പിൾ FeCO5. FeCO5. What is the effective atomic number of iron? നമ്മൾ കണ്ടാണ് അയണിന്റെ. ദിസ് ഈസ് അയൺ 0, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഓൾസോ ന്യൂട്രൽ. ഇപ്പോൾ ചാർജ് ഒന്നുമില്ല. അയണിന്റെ മുകളിലെ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ തന്നെയാണ് 26, 26, 10, 36. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇഫക്റ്റീവ് അറ്റോമിക് നമ്പർ. ഓക്കെ.
ഇതേ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് അയണിന്റെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രം നോക്കി എത്ര വരും? You can see that iron is atomic number 26, is 3d6 4s2. There are 8 electrons, isn't it? 6 plus 2, 8 electrons, and there are 10 electrons that is received from 5 carbon monoxide ligands. And the carbon monoxide ligand കൂടി 10 electrons കൊടുക്കും. അപ്പോൾ d6s2 ന്റെ 8 ഉം അതിന് കൂടെ 10 കൂട്ടി എത്രയാണ്? 18. ഈ 18 ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയാണ്? ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ ഇത് ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെൽ ഹാസ് 18 ഇലക്ട്രോൺസ്. അതൊരു 18 ഇലക്ട്രോൺ റൂൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇതിന് ചിലപ്പോൾ. ഇതാണ് കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവ് അറ്റോമിക് നമ്പർ റൂൾ. ഓക്കെ, അത് സിഡ്വിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ. നമ്മൾ വെർണേഴ്സ് തിയറി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചാണ്. ഇത് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ദ ഡിഫറെന്റ് തിയറീസ് ഓഫ് ബോണ്ടിങ് ഇൻ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ്. നമ്മൾ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച 5th സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് കുറെ തിയറീസ് ഓഫ് ബോണ്ടിങ്. പ്രധാനമായിട്ട് 3 തിയറി പഠിക്കാനുണ്ട്. ഒന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി, then we have the crystal field theory, then we have to go over to the molecular orbital theory. ഇത് മൂന്നാം പ്രധാനപ്പെട്ട 3 theories of bonding. How the metal atom is bonded to the ligands, what is the nature of interaction between the metal and the ligands, and what effect does it have on the properties of the metal ion and so on. Okay, so നമ്മൾ വാലൻസ് ബോണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. What put forward by the famous scientist Linus Pauling. ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി. ആദ്യം കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്, കെമിക്കൽ ആറ്റംസ് തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിങ്ങിനോ നമുക്കറിയാം. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റം which has a half-filled orbital, another atom which also has a half-filled orbital, combined together by sharing of these electron pairs. ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ, ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ, ഇവിടെ 2 ഇലക്ട്രോൺ. ഇത് നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ അല്ലേ ആറ്റമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കമ്പൈൻഡ് ടുഗദർ, മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആകുന്നില്ല. അത് മൊമ്മോ തിയറിയാണ്. ഷെയറിംഗ് ആറ്റംസ് ഓവർലാപ്പ്, ദ ഓർബിറ്റൽസ് ഓവർലാപ്പ്. നമ്മുടെ ബാലൻസ് ബോണ്ടിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ. അത് തന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ്? അങ്ങനെ പറയാം, ദ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഓഫ് എ ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി. പഠിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടാവും. It says that ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവം? ഒരു മെറ്റൽ ആറ്റം ഉണ്ട്, അതിന് ചുറ്റും കുറെ ലിഗാൻസ് ഉണ്ട്. ലിഗാൻസ് ഒക്കെ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ പേർ മെറ്റലിന് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ? ഈ ഇലക്ട്രോൺ ആരെ സ്വീകരിക്കുക? യെസ്, അത് ഒന്നാമത്തെ പോസ്റ്റിലേക്ക് പറയുന്നത് ദ മെറ്റൽ ആറ്റം മേക്സ് അവൈലബിൾ certain vacant orbital, fixed number of vacant orbitals for accommodating the electrons that is donated by the ligands. Okay, that's the first postulate. The metal atom makes available a fixed number of that number is known as the coordination number. അല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ ആ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്നാണ് അല്ലെ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ വെർണേഴ്സിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി വാലൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ആ എണ്ണം. certain number of vacant orbitals in order to accommodate the electrons that is donated by the ligands. ഈ കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് നമുക്ക് സാധാരണ നോർമൽ കോവലന്റ് ബോണ്ടിലെ വ്യത്യാസം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും. നോർമൽ കോവലന്റ് ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റിലും മറ്റേ ഒരു ഓർബിറ്റ് 2 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാകുന്ന അറിയാം. ഓരോ ഇലക്ട്രോണെ 2 ഓർബിറ്റിൽ തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു കോവലന്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. കൺവെൻഷണൽ കോവലന്റ് ബോണ്ട് is formed by the overlap of 2 partially filled or half filled orbitals. Whereas a coordinate bond is again formed of course by the overlap of 2 orbitals, but one orbital is full, other one is empty. അതാണ് വ്യത്യാസം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയല്ല, ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റലും ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി എംപ്റ്റി ഓർബിറ്റലും കൂടി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. Of course, once the bond is formed, it is equal to a covalent bond because it is a sharing of an electron pair between 2 atoms. ഇവിടെ തമ്മിൽ ഷെയറിംഗ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ മറ്റേ ഷെയറിംഗ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താണ്? ആ ഫോർമേഷനിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. The formation of a purely covalent bond, a half-filled orbital of one atom overlap with the half-filled orbital of the other atom. And in the formation of a coordinate bond, you can say a completely filled orbital of one atom
overlap with the completely empty orbital of another atom. That means the first atom has 2 electrons, second atom no electrons, and these two orbitals are overlapping. But once it is formed, we can say that both are equal. That is a sharing of a pair of electrons between these two atoms. Okay, so the first postulate says that the central metal atom makes available certain fixed number of certain orbitals. So certain orbitals, fixed number of orbitals, and it is these orbitals which has receive or accept or accommodate the electrons that is donated by the ligand. ഇത് മെറ്റലും ആണെങ്കിൽ മെറ്റലിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർബിറ്റലും ലിഗാൻഡിന്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി മെറ്റലിന്റെ കംപ്ലീറ്റ്ലി എംപ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റൽ ലിഗാൻഡിന്റെ ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റൽ ഇതിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്, ഇതിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. നോ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദിസ് ഓർബിറ്റൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സേസ് ദാറ്റ് these orbitals usually in the case of transition metals are s outer orbital p and d orbitals, and usually this ns np nd or ns np n minus 1d rendalu kodukilla orbitals have a almost similar energy, so that these orbitals hybridize to form a set of equivalent orbitals. നമുക്ക് hybridization എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ. കാരണം ഈ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റലിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 3d 4s 4p 3d 4s 4p 4d ഞാൻ പറഞ്ഞത് ns np nd or ns np n minus 1d രണ്ടും ആവാം. ഇതിന്റെ എനർജി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വളരെ കുറവായിരിക്കുന്നുണ്ട്. The energy between this energy of these orbitals does not vary much. They are almost similar. That means they can undergo hybridization. അപ്പോൾ ഈ empty orbital പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് s orbital p orbital ആയിട്ടൊന്നല്ല, hybrid orbitals, and this is this empty hybrid orbital of the metal that is overlapping with the filled orbital of the ligand is having certain number of either one or more ligating atoms like nitrogen oxide which has a lone pair of electrons, and these lone pairs of electrons, of course the lone pair of ammonium lone pair എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതാ NH3. ഈ lone pair of electron ammonium lone pair of electron ഇരിക്കുന്നത് ഒരു sp3 hybrid orbital ആണ്. So this is the filled orbital of the ligand. Okay, so this orbital overlap with the empty hybrid orbital of the metal to form the so-called coordinate bond. അതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ്. മനസ്സിലായില്ലേ? The filled orbital of the ligand in which there are 2 electrons or a lone pair of it, a lone pair of electron overlap with this empty hybrid orbital of the metal. അതാണ് വേറെ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ ഇനി വേറെ പോയിന്റ് എന്താ പറയുന്നത്, certain ligands are strong enough to force the d electrons pair against a Hund's rule. Hund's rule വിരുദ്ധമായിട്ട് ഡി ഓർബിറ്റൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് പെയർ ചെയ്യിക്കാനുള്ള കഴിവ് ചില ലിഗാൻഡ്സിനുണ്ട്. ആൻഡ് സച്ച് ലിഗാൻഡ്സ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദി ഇന്നർ ഡി ഓർബിറ്റൽ. നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാന്നാണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. So if vacancy is there, certain ligands can, നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ, certain ligands can make these electrons pair. In that case the ligand will make use of the metal will make use of the 3d orbital for happen 3d 4s 4 pair hybridization. 3d ൽ vacancy ഉണ്ടെങ്കിൽ വേക്കൻസി ഹാഫ് ഫീൽഡ് കുറേ ഹാഫ് ഫീൽഡിന്റെ നേരത്തെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് ഫുൾ ഫീൽഡ് ആക്കി മാറ്റുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദേ ആർ ഫോഴ്സ്ഡ്, ദ ഇലക്ട്രോൺസ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓഫ് ദി 3d orbitals are forced to pair against a Hund's rule. For example, you can see that 5d orbital നമുക്കറിയാം, 1 2 3 4 5. ഈ 5d orbital ഒരു 4 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റലിന് d2sp3 hybridization ആണ് നടത്തേണ്ടതെങ്കിൽ, if it is to undergo or if it is to accommodate 6 ligands, 6 ligands and 6 electron pairs സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, d2sp3 hybridization ഓ sp3d2 hybridization ഓ വേണം.
sp3 d2 ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, d2 sp3 ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, രണ്ടായാലും. Ligand, if it is strong, this strong ligand can force the electrons pair so as to make vacant 2d orbitals. അപ്പോൾ d2 sp3 hybridization നടക്കും. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഇതിനെ കൂടി ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വെച്ചൊന്നുമില്ല. കാരണം d3 അല്ല, കാരണം d2 sp3 ആണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ വേണ്ടത്ര വേക്കൻസി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ദിസ് സ്ട്രോങ് ലിഗൻഡ്സ് ക്യാൻ ഫോഴ്സ് ദിസ് ഇലക്ട്രോൺസ് പെയർ. അതിപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പം 4 ആയതുകൊണ്ടാണ്. 4 ആയതുകൊണ്ട് 4 എന്താക്കി മാറ്റി? 4 ഇങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റി. 1 2 3 4. എന്നിട്ട് 2 വേക്കന്റ് സൈറ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. So as to hybrid d2 sp3 hybrid. 4 പകരം 1 2 3 4 5 6 ഇലക്ട്രോൺ തീർച്ചയായും 6 ഇലക്ട്രോൺ ഒരാവണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഫോഴ്സ് ഇതിപ്പോ ഹൺസ് റൂൾ അനുസരിച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്താണ് അൺപേർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെതിരായിട്ട് പെയർ ചെയ്യിച്ചിട്ട് 2 4 6 ഇങ്ങനെ പെയർ ചെയ്തിട്ട് 2 വേക്കൻസി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യാം? d2 sp3 hybridization ആവാം. ഇല്ല പറയുന്ന മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ചില സ്ട്രോങ് എല്ലാ ലിഗൻഡ്സിനും പോസിബിൾ അല്ല. ഇഫ് ദ ലിഗൻഡ് ഈസ് സ്ട്രോങ് ഇറ്റ് ക്യാൻ മേക്ക് ദ metal d electrons pair so as to have a d2 sp3 hybridization, something like that. That is making use of the n d orbital, and if the n-1 d orbital, and if the ligand is weak we can say that will make use of the n d orbital. അപ്പോൾ ഏത് d orbital ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ലിഗാൻഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് അനുസരിച്ചിരിക്കും. സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ് ആണെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ് ആയിരിക്കുകയും സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ് ആയിരിക്കുകയും ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് വേറെ ചെയ്യിച്ചാൽ വേക്കൻസി ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ 8 10 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വേറെ ചെയ്യിച്ചാലും നടക്കില്ല. മനസ്സിലാവും. കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ കാണും. അത് വേറൊരു ഫോഴ്സിലേക്ക്. Then we can again say that the resulting complex may have unpaired electrons or paired electrons, and we can say that these unpaired electrons makes these complexes paramagnetic, and if it is paired you will have a diamagnetic character. അപ്പോൾ എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ എപ്പോൾ കണ്ടുകളെ ഇവിടെ കുറേ അൺപേർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ പെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അൺപേർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരും. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താവും? അത് ഡയമാഗ്നറ്റിക് ആയി മാറും. ഇവിടെയോ ഇവിടെ അത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും എന്നിട്ടെങ്കിൽ അൺപേർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ്. വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി അനുസരിച്ച് മെറ്റലിന്റെ ഒരു ഓർബിറ്റലും that is a completely empty hybrid orbital of the metal overlap with the completely filled orbital of the ligand. That orbital which is accommodating the ligand lone pair. Ligand നമ്മളുടെ ഒന്നിലധികം ലോൺ പെയർ ബോണോ തന്നിട്ടാണ് 1 ബണിട്ടാങ്ക 2 and so on. ഓക്കെ, അത് രണ്ടും കൂടി. വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ വരുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്, ദ അതർ നോൺ ബോണ്ടിങ് അതർ ഓർബിറ്റൽസ്. അതായത് മെറ്റലിന്റെ ഇതിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് ഓർബിറ്റൽ, ഈ ഓർബിറ്റൽസ് ഒക്കെ നോൺ ബോണ്ടിങ്, ഒരു വിധത്തിലും ബോണ്ടിങ് പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. പരമാവധി നമ്മൾ പറഞ്ഞ 3d 4s 4p അല്ല 4s 4p 4d ഓർബിറ്റൽ മാത്രം. അതിനുള്ളിലോട്ട് വരുന്ന ഓർബിറ്റൽസ് ഓൾ ഓർബിറ്റൽസ് ആർ നോൺ ബോണ്ടിങ്, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് പാർട്ട് ഇൻ ദി ബോണ്ടിങ് വിത്ത് ദി ലിഗാൻഡ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ കണ്ട ഓർമ്മ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ലെറ്റ് us apply the valence bond theory to a very simple complex like say ferrocyanide ion, very familiar ആണ്, hexacyanoferrate 2 എന്നുള്ള ion. So how will you apply the valence bond theory to this species? Or how will you explain the bonding in ferrocyanide by valence bond theory? We can say that this is first you identify central metal ion, central metal ion and the ligand. Central metal ion is Fe2 plus and the ligands are cyanide ions. Isn't it? So we have to look into the electronic configuration of Fe2 plus. How many electrons are present in Fe and how many electrons are present in Fe2 plus, and which are the orbitals available for accommodating as a 6 electron pairs dominated by
6 cyanide ions and so on. First of all, identify the or find out the or you recollect the electronic configuration of iron. Iron is a atomic number 26. So it has the electronic configuration 3d6 4s2, that is iron. And iron 2 will have the 3d6 configuration. 3d6 configuration. For a spiral and electrons Fe2 plus നമ്മൾ say 3d6 നമ്മൾ 3d നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലല്ലോ. This 3d 3d പോലെ അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാവും 4s ഉണ്ടാവും, 4p ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് 4d ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് സ്ഥിതി. ഇതിൽ മാക്സിമം എവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്? 3d വരെയാണ്. 3dയിൽ 6 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. 1 2 3 4 5 6. ഇതാണ് ഒരു Fe2+ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ, 3d6 കോൺഫിഗറേഷൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് when it is going to form or when it is going to accommodate the 6 electron pairs from 6 cyanide ions, these electron pairs will go into the empty orbitals. അല്ലേ? empty hybrid orbital. നമ്മൾ തൊട്ടുമുമ്പേ പറഞ്ഞെന്താണ്? ഈ 3dയിലോ 4dയിലോ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, 6 ലിഗൻഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 6 ഓർബിറ്റൽസ് വേണം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ 6 ഓർബിറ്റൽസ് എന്നാൽ 1 2 3 4 5 6 ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. sp3d2. അല്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, if the ligand is strong, it can make these electrons pair against a Hard's rule. And a cyanide ion, for driving your the cyanide is one of the strongest ligands. Cyanide വളരെ strong ligand ആണ്. അപ്പോൾ cyanide എവിടെയൊക്കെ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യോ അവിടെയൊക്കെ അതെന്ത് ചെയ്യും? പറ്റുമെങ്കിൽ Hard's റൂളിനെതിരായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ പെയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ cyanide വന്ന ഉടനെ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ഇവിടെയുള്ള 6 ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്ന് റീ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും സ്ഥിതി? 2 4 6 ഈ 6 ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ. So that we can see that 2 vacancies nicely created here, so that it can undergo D2sp3 hybridization rather than sp3d2 hybridization. The strong ligand will try to bond with the innermost available strong bond form. ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള ഓർബിറ്റിൽ, ഏറ്റവും എനർജി കുറഞ്ഞ ഓർബിറ്റിലായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ അത് ആർക്ക് പറ്റും? ഇതേ സൈനയുടെ സ്ഥാനത്ത് വാട്ടർ മോളിക്കൂളാണെങ്കിൽ അത് പറ്റൂല. അതാണ് വ്യത്യാസം. മനസ്സിലായില്ലേ? വാട്ടർ മോളിക്കൂളോ ഫ്ലോറൈഡോ ഒക്കെ ലിഗാൻഡെങ്കിൽ അത് ദേ ആർ വീക്ക് ലിഗാൻഡ്സ്. അതായത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ എന്താ സ്ഥിതി? അപ്പോൾ ഇനി പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന 6 ഇലക്ട്രോൺ വരണ ഇതാ 1 2 വരച്ചേക്കാം നമുക്ക്. ഇതാ 6 സൈനൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന 6 ഇലക്ട്രോൺ വരണം. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പ്രത്യേകം. അതായത് എന്താ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്താണ്? നമുക്ക് കാണാം. D2sp3 hybridization. D2sp3 hybridization. It is making use of the n-1d orbital, or it is called the inner d. This is called the inner d orbit. That is called the outer d orbit. Inner or outer depending on S and P. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മറ്റേത് പുറത്തേക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. So the cyanide ion being a strong ligand is making use of the inner d orbital for hybridization. Remember that this is possible simply because it has a 6 or less than 6 electrons. 6 കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കെ സാധ്യമല്ല. ഇലക്ട്രോൺ 6 കൂടി 7 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേറെ വെച്ചാലും 2d ഒരു d ഇവിടുന്ന് ഒരു d അവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? 2d ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് അല്ല 2d അവിടെ നിന്ന്, എന്നാൽ 3d അല്ലെങ്കിൽ 4d. മനസ്സിലായിട്ട് പറയുന്നത്? So in the case of ferrocyanide, I will see that this is the electronic configuration of the case 3d d6 s2 p6 d10 10 12 18 electrons എല്ലാം ഫീൽഡ് ആണ്. കാര്യം മനസ്സിലാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത്? So we can see that ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് Fe2+ was having 4 unpaired electrons, and here
no unbound electron at all. So this ferrocyanide ion will be diamagnetic. Diamagnetic ആയിരിക്കും. അതിന്റെ geometric shape എന്തായിരിക്കും? Whenever the hybridization is D to sp3, it will be having an octahedral shape. Octahedral ആയിരിക്കും. Hybridization D to sp3 ആണെങ്കിൽ that will be octahedral. അപ്പോൾ octahedral shape ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അത്